Good morning, all of you. Welcome to the lecture of Corporate Accounting. Chapter number 4 is going on now, and we have already finished the first question also. Now, in this session number 4.4, we have another question with us. So, all of you will open the book. I'm giving you the page number 182, and over there is a question number 4. See over here, question number 4. Sagar Limited and Sarita Limited, right? Now see, we have got two balance sheets. Sagar Limited નું balance sheet આપેલું છે અને Sarita Limited નું, but that doesn't matter. Balance sheet ની નીચે તમે first line read કરો. Sagar Limited agreed to take over the business of Sarita Limited. So it is Sarita Limited which is being taken over. We have to make calculations for Sarita Limited, whether it is the calculation of net assets, purchase consideration or goodwill, whatever, right? Sarita Limited take over થાય છે, એટલે ફિગર્સ જે કંઈ પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં લેશું એ બધા Sarita Limited ના કોલમમાંથી જોઈને લેવાના થશે. આપણે બધી કન્ડિશન્સ રીડ કરી લઈએ. Sagar Limited agreed to take over or purchase the business of Sarita Limited. બ્રેકેટમાં સ્પેસિફાય કરેલું છે, that is very important, except cash and bank and bills payable. એટલે new company does not accept cash and bank as well as bills payable. એટલે net assets આપણે calculate કરીએ ત્યારે cash and bank અને bills payable આ બે entries consider કરીશું નહીં, right? પછી નીચે assets of Sarita Limited are revalued. Revaluation આપેલું છે. You know that when we calculate net assets, at that time we consider the revalued amounts. એટલે ત્યારે આપણે નીચેની જે નવી amount આપેલી છે એ બધી consider કરીશું. That is not the point over here. The point is somewhat different. તમે second condition read કરો. At the time of absorption, goodwill of Sarita Limited is decided 1,60,000. એટલે સ્ટેપ નંબર 3 માં આપણે ગુડવિલ ફાઇન્ડ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? ગુડવિલની આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકતા હોઈએ છીએ, પરચેસ કન્સિડરેશન માઇનસ નેટ અસેટ્સ. એ જે ડિફરન્સ આવે એને આપણે ગુડવિલ કહેતા હોઈએ છીએ. એ આન્સર આપણને આપી દીધો છે, સ્ટેપ નંબર 3 નો આન્સર ડાયરેક્ટ. That is 1,60,000. પછી bills payable are paid and liquidation expenses 10,000. એ આપણે જે તે વખતે જોશું. પણ હવે થર્ડ કન્ડિશન વાંચો, that is main. purchase consideration આપેલું છે. Sagar Limited will pay 7,500 equity shares, each of rupees 100, fully paid at 10% premium and balance amount in cash. Underline કરજો, balance amount in cash. કેશ આપે છે, પરચેસ કન્સિડરેશન બે રીતે આપે છે, ઇક્વિટી શેર્સ આપે છે 10% પ્રીમિયમથી અને પ્લસ કેશ આપે છે, રાઈટ?
પણ કેશમાં કેટલી કેશ આપે છે આપણને કહી દેતા હોય 10,000 કેશ આપે છે 20,000 આગળના એક્ઝામ્પલમાં એ રીતે કહી દેતા કે આટલી કેશ આપે છે એવું નથી કહ્યું એને બદલે એને શું કહ્યું છે balance amount in cash balance amount means how much amount that is not given we have to find out અને એના માટે આપણને ઉપર ગુડવિલ નો આન્સર જે આપી દીધો છે that will be very much useful ગુડવિલ નો આન્સર 1,60,000 જે આપેલો છે બરાબર એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઓફ કેશ means how much amount of cash એટલે આ એક રૂલ છે એ ખાસ યાદ રાખજો કે જ્યારે તમને પરચેસ કન્સિડરેશનમાં કેશ આપી ન હોય પણ આવી રીતે લખી નાખ્યું હોય કે બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇન કેશ બરાબર આવા વર્ડ્સ યુઝ કરેલા હોય ત્યારે ગુડવિલ આપી જ દીધી હોય કમ્પલસરીલી ગુડવિલ આપી જ દીધી હોય પછી જ આવું લખે બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇન કેશ ગુડવિલ ન આપી હોય તો બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇન કેશ લખેલું ન હોય આગળના એક કઈ એક્ઝામ્પલમાં આપણને આ રીતે બેલેન્સ અમાઉન્ટ ઇન કેશ આપતા નહોતા કેશ ડાયરેક્ટ આપી જ દેતા 40,000 50,000 કેશમાં આપે છે ડાયરેક્ટ કહી દેતા હતા આ વખતે કેશ કેટલી આપે છે એ આપણને એક્ઝામ્પલમાં સ્પેસિફાઈ કરેલું નથી તો સામે આપણને ગુડવિલ આપી દીધી છે એના ઉપરથી કેશ મળી જશે રાઈટ કઈ રીતે મળશે એ આપણે આગળ જોશું ઓકે ફરીથી આ જે આખો ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 4 એમાં આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈએ છીએ આજે સેશન 4.4 માં આપણે નેટ અસેટ્સ પરચેસ કન્સિડરેશન અને ગુડવિલ સુધી કમ્પ્લીટ કરીશું રાઈટ એન્ડ ધેન ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન 4.5 we will prepare necessary accounts તો તમારે શું કરવાનું છે એ કહ્યું છે લાસ્ટ લાઈનમાં prepare necessary accounts in the books of Sarita Limited. So we will prepare all the accounts in the books of old company and pass journal entries in the books of Sagar Limited. આ વખતે આપણને બેલેન્સ શીટ નથી પૂછેલું પણ શું પૂછ્યું છે જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની છે in the books of new company એટલે એ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાના અને જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની એ એટલો પાર્ટ આપણે સેશન નંબર 4.5 માં જોઈશું આજના સેશનમાં 4.4 માં આપણે નેટ અસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ પીસી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ગુડવિલ એકચ્યુઅલી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની નથી ઓબ્વિયસલી ગુડવિલ જે છે 1,60,000 that is directly given okay so are you ready guys let us begin step number 1 net assets એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે give two columns particulars and rupees don't forget આમાં assets જે છે એમાં નવી વેલ્યુ લેવાની થશે અને નવી વેલ્યુ અથવા રીવેલ્યુએશન એ નીચે આપણને કન્ડિશન નંબર 1 માં આપેલું છે accordingly we will consider the figures we will start with the first that is factory the amount of a factory the new amount in fact of factory is 4 lakh then permanent assets to be valued at 2 lakh then investments two lakhs we have got stock 50,000
bills receivable are 50,000 and debtors આટલી assets લઈ જાય debtors ને પણ 50,000 ની વેલ્યુ આપેલી છે નીચે condition number 1 6 assets to be transferred cash and bank balance sheet માં આપેલી છે which is not to be transferred and as far as preliminary expenses are concerned these expenses are not to be transferred, you know that. So make total of all 6. The total is 9,50,000. Out of that, we have to deduct the liabilities, but don't forget, out of liabilities, the new company Sagar Limited is not accepting bills payable. બરાબર bills payable accept કરતી નથી. So leave it. Other than bills payable, you will transfer the liabilities. તો liability side જોતા જાઓ જો એક તો equity share capital છે security premium છે એ કાંઈ ન આવે reserves ન આવે. Now we have debentures. Debenture is a liability, you know that. 12% debentures. The amount of debenture is 1 lakh. Below debentures we have provident fund, which is also liability. Remember, provident fund a liability towards the employees. And the amount of provident fund is 80,000. Creditors, the amount of creditors is also 1 lakh. And last માં bills payable છે કે જે આપણે transfer કરવાનું નથી, right? So 3 liabilities and the total of 3 arrives at 2,80,000. 2,80,000. હવે આ બેનો ડિફરન્સ લઈએ. Assets are 9,50,000 and the liabilities are 2,80,000. Thereby, the net assets are determined to be 6,70,000. Step number 1, net assets 6,70,000. હવે step number 1 over થાય એટલે step number 2 આવે. Calculation of purchase consideration. હવે purchase consideration માટે read કરો condition number 3. તો આપણને purchase consideration direct આપેલું છે કે સાગર લિમિટેડ છે 7500 equity shares આપે છે each of ₹100 at 10% premium અને plus cash direct જ આપણને આપી દીધું છે. ઓલું જે આપણને આપતા હતા કે આટલા શેર આપે છે 2-3 આપે છે 2-5 આપે છે એવું કંઈ નથી ડાયરેક્ટ જ આપી દીધું છે. That is better, no? Equity shares 7,500 shares each of ₹100. So thereby the total amount will be 7,50,000 plus these shares are issued at 10% premium. So make 10% on 7,50,000. So that will amount to 75,000. Right? Equity shares balance amount in cash આપે છે. પણ અહીંયા cash કેટલી આપે છે એ આપણને કહ્યું નથી. 50,000 આપે છે 1 lakh આપે છે કેટલા આપે છે એ કહ્યું નથી. There is a big question mark. Like this, see, cash ની બાજુમાં મેં question mark કર્યો છે.
એટલે અહીંયા કેશ આપી નથી. હવે કેશ ન આપે ત્યાં સુધી આનો ટોટલ ન થાય. પરચેસ કન્સિડરેશનનો ટોટલ કરવો હોય તો ઉપરની બે અમાઉન્ટ છે, હજી અહીંયા કેશ આવે પછી એનો ટોટલ થાય. બરાબર છે? તો આને આપણે એમને પેન્ડિંગ રાખીએ, બ્લેન્ક જ રાખીએ, ટોટલ ન કરીએ અને કેશ ફાઇન્ડ કરી લેશું. હવે અહીંથી આગળ વધીએ અને સ્ટેપ નંબર 3 કરીએ. સ્ટેપ નંબર 3 એટલે શું? ગુડવિલ. એ ગુડવિલ જે છે એ પહેલા કરી લઈએ. ગુડવિલની તમને ખબર જ છે કે ગુડવિલ જે છે એની ફોર્મ્યુલા આપણે કઈ રીતે મૂકીએ છીએ? ગુડવિલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીસી માઇનસ એને પીસી, that is the purchase consideration, right? હવે જો આ ફોર્મ્યુલામાં ગુડવિલનો આન્સર આપણને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે. યુ નો ધેટ. કન્ડિશન નંબર 2, at the time of absorption, goodwill of Sarita Limited is decided rupees 1,60,000. Right? That means 1,60,000 are already given. એને મૂકી દે. We don't know PC, so keep PC as it is. Minus net assets આપણે સ્ટેપ નંબર 1 માં ફાઇન્ડ કરી. જો આ રહી net assets ફાઇન્ડ કરી લીધી છે. 6,70,000 is the net assets. આ રીતે ઇક્વેશન બને. હવે ચેન્જ કરો. 6,70,000 માઇનસ છે એને લેફ્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો તો it will become plus 670. That is equal to PC. So how much will be PC? Total purchase consideration 1,60,000 plus 6,70,000. So our total purchase consideration arrives at 8,30,000. 8,30,000 આ આપણું ટોટલ પરચેસ કન્સિડરેશન થયું. આ 8,30,000 પરચેસ કન્સિડરેશનને ઉપર લઈ જઈએ અહીંયા સ્ટેપ નંબર 2 માં અને અહીંયા ટોટલની જગ્યાએ મૂકી દઈએ. 8,30,000 થઈ ગયું. ટોટલ પીસી મળી ગયું. એટલે જ્યારે ગુડવિલનો આન્સર આપી દીધો હોય ત્યારે ઉલટાનું ઈઝી થઈ જાય. ગુડવિલનો ફોર્મ્યુલા મૂકી દેવાની, એમાં ગુડવિલનો આન્સર મૂકી દો. નેટ અસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી હોય એ મૂકી દો એટલે પીસી ડાયરેક્ટ મળી જાય. આ આન્સરને ઉપર સ્ટેપ નંબર 2 માં ટ્રાન્સફર કરી દો એટલે અહીંયા 8,30,000 નો ટોટલ આવે છે. આ 8,30,000 છે એમાંથી આ ઉપરના બે ફિગર્સ 7,50,000 અને 75,000 આ બે માઇનસ કરો. હવે જેટલા વધે એટલી કેશ, જેટલી વધે છે એટલી કેશ. તો 5,000 નો ડિફરન્સ આવે છે. જોઈ લો 8,30,000 માઇનસ 7,50,000 માઇનસ 75,000 આ બે અમાઉન્ટ માઇનસ કરી દો એટલે હવે 5,000 જ વધે છે તો એ કેશ થઈ. સામે અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક જે આપણે કર્યું હતું એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખજો કે જેથી ખબર પડે કે કેશ આપી નહોતી, આપણે સર્ચ આઉટ કરી, ફાઇન્ડ કરી. રાઈટ? તો જો ઘણીવાર ક્વેશ્ચનમાં આવી રીતે બી કરી શકાય કે ગુડવિલનો આન્સર રેડીલી આપી દે અને પરચેસ કન્સિડરેશન તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું હોય એમાં પણ બેલેન્સ ઇન કેશ જ આપેલું હોય. બેલેન્સ ઇન કેશ. તો આ રીતે સ્ટેપ નંબર 1, 2, 3 ત્રણે ત્રણ સ્ટેપ્સ આપણા પૂરા થયા. ઓકે, હવે quite an easy task. Prepare necessary accounts in the books of Sarita Limited and pass the journal entries in the books of Sagar Limited. એ આપણે કરવાના છીએ.
For that, you need to draft the accounts. Prepare these many accounts. Realization account બનાવવાનું છે. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સનું અકાઉન્ટ બનાવશું. આ વખતે પ્રેફરન્સ તો છે જ નહીં, રાઈટ. પછી ન્યૂ કંપનીનું અકાઉન્ટ બનાવશું. સાગર લિમિટેડ એનું અકાઉન્ટ બનાવશું અને કેશ બેંક અકાઉન્ટ બનાવીશું. કેશ બેંક અકાઉન્ટ. હવે તમને ખબર જ છે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં આપણે જે કાંઈ અસેટ્સ ને લાયબિલિટીઝ લઈએ છીએ એ બધી બેલેન્સ શીટમાંથી જોઈને લઈએ છીએ, બરાબર. એમાં નવી અમાઉન્ટ નથી મૂકવાની હોતી. એમાં તો જૂની અમાઉન્ટ જે બેલેન્સ શીટમાં આપી હોય એ જ આપણે મૂકતા હોઈએ છીએ. ઓકે, એટલે એ અકાઉન્ટમાં એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1 માંથી જોઈને અમાઉન્ટ નથી મૂકવાની. હવે આપણે દર વખતે આ બધા અકાઉન્ટ્સ બનાવીએ છીએ, બરાબર. આ વખતે તમે એક વખત એઝ અ પાર્ટ ઓફ સેલ્ફ સ્ટડી જાતે અકાઉન્ટ બનાવો. આ 4 અકાઉન્ટ હું તમને એના આન્સર અત્યારે જ આપી દઉં છું. તમે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બનાવશો એટલે બધી એન્ટ્રી મુકાઈ જાય પછી ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે આવશે. 11,10,000 ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ આવશે. You will put it on debit side, 11,10,000. So right over here on debit side the difference will appear, that will be 2,40,000. 2,40,000 difference આવશે, and obviously that will be transferred to equity shareholders account. આ તમે જાતે આજ વખતે કરો, કારણ કે તમારે પ્રેક્ટિસ થાય એ બી બહુ જરૂરી છે. પણ હું તમને બધા આન્સર આપી દઉં છું. આ રીતે આવી જવા જોઈએ. This will be profit and it will be transferred to equity shareholders account. On credit side it will be transferred, right? Equity shareholders account માં credit side આવી જશે. પછી equity shareholders account ક્લોઝ કરશો એટલે એમાં તો આમે ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ જ વધારે આવે ઓલવેઝ. એને તમે ડેબિટ સાઇડ મૂકશો. 8,40,000 will be the total. એટલે અહીંયા ડેબિટ સાઇડ 5,000 નો ડિફરન્સ આવશે. 5,000 નો ડિફરન્સ આવશે. તમને ખબર જ છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં જે ડિફરન્સ આવે એને આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ? ટુ કેશ અકાઉન્ટ. You will transfer it to cash account. Similarly, you will prepare another account, Sagar Limited account. એમાં તો બે સાઈડના ટોટલ સરખા જ આવે, તમને ખબર જ છે. અને આ અકાઉન્ટનો ટોટલ કેટલો આવે તો કે આપણું જે પરચેસ કન્સિડરેશન હોય પીસી એના જેટલો જ આનો ટોટલ આવે. So that will be 8,30,000 on both the sides. On both the sides. In the same way, as far as the last account is concerned, that is cash and bank account, the cash and bank account no બે side no total 35,000 આવશે. 35,000 એમાં કોઈ ડિફરન્સ આવશે નહીં. અહીંયા બે વાત કરી દઉં. when you are preparing cash and bank account, બે ત્રણ હિન્ટ આપી દો. એક તો બેલેન્સ શીટમાં જે કેશ એન્ડ બેંક આપેલી છે સરિતા લિમિટેડની 30,000 આપેલી છે. બેલેન્સ શીટમાં જુઓ સરિતા લિમિટેડની કેશ એન્ડ બેંક 30,000. આ ન્યૂ કંપનીમાં નહોતી ટ્રાન્સફર કરવાની એટલે એને તમારે કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટમાં જ લઈ આવવાની થશે. ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ બેલેન્સ 30,000. પછી પરચેસ કન્સિડરેશનમાં કેશ મળે છે 5,000, એ પણ તમારે ડેબિટ સાઇડ જ મૂકવાની થશે. હવે ક્રેડિટ સાઇડ શું આવશે? What will you put on credit side?
તો કે એક તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટમાં જે ક્રેડિટ સાઇડ આપણે ડેબિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવ્યો તો 5000 નો, એ તો આવશે જ અહીંયા કેશ એન્ડ બેંકમાં ક્રેડિટ સાઇડ. પછી જો તમને એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2 માં કહ્યું છે બિલ્સ પેયેબલ આર પેઇડ, તો જો બિલ્સ પેયેબલ સરિતા લિમિટેડના 20000 એ બી અહીંયા આવશે ક્રેડિટ સાઇડ. એક જ એન્ટ્રી આવશે બિલ્સ પેયેબલની ક્રેડિટ સાઇડ 20000. અને બીજું કે એમાં ને એમાં એવું પણ લખ્યું છે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ 10000, તો લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ પણ ક્રેડિટ સાઇડ આવશે 10000. પણ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસની બે એન્ટ્રી થાય, રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થાય અને કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થાય. બરાબર, realization expenses should be debited to realization account and should be credited to cash and bank account. Bills payable will be credited to cash and bank account, only one entry. એ રીતે કરશો ત્યાર પછી તમારે આ અકાઉન્ટનો ટોટલ 35000 નો આવશે. 35000. ઓકે, તો આ ચાર અકાઉન્ટ જે છે આપણે દરેક લેક્ચરમાં આ ચાર અકાઉન્ટ બનાવીએ જ છીએ. એટલે મને અત્યારે વિચાર આવ્યો, પહેલા તો મેં એવું કહ્યું હતું આ લેક્ચર જ્યારે સ્ટાર્ટ થયો ત્યારે કે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં આના બધા અકાઉન્ટ્સ બનાવશું, પણ પછી મેં આઈડિયા થોડોક ચેન્જ કર્યો કે દર વખતે હું બનાવું છું તો આ વખતે તમે બી બનાવો. ઓલું શું છે તમે જોઈને લખતા હો બરાબર, પણ હવે એક વખત જાતે બનાવો. તમે આમાં જેટલું જાતે વર્ક કરશો ને એટલું તમારું આઉટપુટ જે છે એ વધારે આવશે. એટલે તમે જાતે બનાવો એ બહુ જરૂરી છે. બરાબર, મને તો આવડે જ છે પણ મારે તો એક્ઝામ દેવાની નથી. મેઇન પ્રોબ્લેમ એ છે મારે એક્ઝામ નથી દેવાની. બરાબર, એક્ઝામ તમારે દેવાની છે. એટલે તમે આ બધા અકાઉન્ટ્સ બનાવો. મેં બધા આન્સર આપેલા છે એ મેં પોતે ટેલી કરેલા છે, એટલે એક પણ આન્સર નથી આવતો એવું નથી. તો આ ચારે ચાર અકાઉન્ટ તમારે જાતે બનાવવાના થાય છે. હવે જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની છે, રાઈટ? તો જર્નલ એન્ટ્રીઝ જે છે, જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ન્યૂ કંપની, એ આપણે આપી દઈએ, એમાં વાંધો નથી. બરાબર, કારણ કે આ ચેપ્ટરમાં ન્યૂ કંપની એટલે અહીંયા સાગર લિમિટેડ ઇઝ ધ પરચેઝિંગ કંપની. એના બુક્સમાં જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની છે. બેલેન્સ શીટ તો બનાવવાનું નથી એટલે એ કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. જર્નલ એન્ટ્રી આપી દઈએ. હવે જર્નલ એન્ટ્રીમાં બે જર્નલ એન્ટ્રી થાય છે, એક નેટ અસેટ્સની અને એક પરચેસ કન્સિડરેશનની. બે જ એન્ટ્રી થાય છે, બે સિવાય એક એન્ટ્રી થતી નથી. પહેલા સ્ટેપ નંબર 1 માં આવો, અસેટ્સ બધી ડેબિટ કરશું, લાયબિલિટીઝ બધી ક્રેડિટ કરશું. બરાબર છે, તો અસેટ્સ બધી ડેબિટ કરતા જાઓ સ્ટેપ નંબર 1 માં જોઈને. we will start from factory account. I am just minimizing it a little bit so that we can accommodate the figures. Factory account is debited with 4 lakh. All the assets to be debited. Permanent assets, પછી આવતું permanent assets account debited. Amount 2 lakh. હવે વર્કિંગ નોટ નંબર 1 માં જે અમાઉન્ટ આપ્યું એ બધી લેવાની છે, ડોન્ટ ફરગેટ. Then we have investments account. lakh. Stock.
stock revalued at 50,000. Bills receivable, bills receivables 50,000, and one last asset from that, debtors. Debtors account debited. Debtors ની amount પણ 50,000 લેવાની છે, રાઈટ? પછી આ બધી અસેટ્સ જે ડેબિટ કરી એની સાથે સાથે જ આ જ જર્નલ એન્ટ્રીમાં જે તમે ન્યૂ ગુડવિલ ડિટરમાઇન કરી હતી 1,60,000, સ્ટેપ નંબર 3, એ ગુડવિલ ને અહીંયા જ લઈ લેવાની રહે. તો ગુડવિલ અકાઉન્ટ will also be debited, which was 1,60,000. 1,60,000 એટલે ન્યૂ ગુડવિલ જે આવે એને પણ અહીંયા ડેબિટ કરવાની લે. હવે અહીંથી આપણે ક્રેડિટ એન્ટ્રી શરૂ કરીએ. તો ટુ કરી અને જે કાંઈ લાયબિલિટીઝ છે એ બધી ક્રેડિટ કરતા જઈએ. લાયબિલિટીઝમાં તમે સ્ટેપ નંબર 1 માં જોશો તો 3 લાયબિલિટીઝ હતી. 12% ડિબેન્ચર્સ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને ક્રેડિટર્સ. તો આ 3 લાયબિલિટીઝ આપણે અહીંયા ક્રેડિટ કરીએ. 12% ડિબેન્ચર્સ, amount 1 lakh, provident fund which is 80,000, and 2 creditors, again 1 lakh. હવે જે ડિફરન્સ આવે અને ડિફરન્સ તો આવશે જો ટોટલમાં 2 liquidator of Sarita Limited, 2 liquidator of Sarita Limited. અને આ ડિફરન્સ કેટલો આવશે તો કે પીસી જેટલું હતું એટલો જ આવશે. તમે કરી લેજો કેલ્સીમાં 8,30,000 નો ડિફરન્સ આવશે. જે આપણું પરચેસ કન્સિડરેશન હતું એટલો જ ડિફરન્સ ઓટોમેટિક અહીં આવશે. પણ અહીંયા તમે ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરેલું હોવું જોઈએ જે આપણે આવતું હતું. ગુડવિલની જગ્યાએ માની લો કે આપણા ક્વેશ્ચનમાં કેપિટલ રિઝર્વ આવતું હોત તો કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ અહીંયા ક્રેડિટ કરવું પડે, રાઈટ? ગુડવિલ ડેબિટ થાય તો કેપિટલ રિઝર્વ ક્રેડિટ થાય. તો એ ક્રેડિટ કરેલું હોવું જોઈએ તો પણ અહીંયા લિક્વિડેટરની સામે પીસી જેટલો આન્સર આવે. તો આ થઈ પહેલી એન્ટ્રી, અસેટ્સ ડેબિટેડ, લાયબિલિટીઝ ક્રેડિટેડ, પીસી ઓલસો ક્રેડિટેડ. અને સેકન્ડ એન્ટ્રી, બે જ એન્ટ્રી થાય છે આ વખતે. તો એમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રીમાં જેમ લિક્વિડેટર અકાઉન્ટ આપણે ક્રેડિટ કર્યું, સેમ અકાઉન્ટ will be debited with same amount. Liquidator of Sarita Limited is debited with 8,30,000. હવે 2 કરી અને આપણે જે કંઈ પણ પરચેસ કન્સિડરેશન આપેલું છે એને એ બધું ક્રેડિટ કરીએ. સ્ટેપ નંબર 2 માં જુઓ તમે તો સ્ટેપ નંબર 2 માં જ્યાં 3 અમાઉન્ટ્સ દેખાય છે, રાઈટ? ઇક્વિટી શેર્સ છે, પ્રીમિયમ છે અને કેશ છે. તો ઓલ 3 will be credited to ઇક્વિટી શેર્સ ન લખાય પણ શું લખાય? ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. That was what, 7,50,000. 7,50,000, right? To share premium account, that was 75,000. And next is to cash account, that was 5,000.
Done with that. So only two journal entries are required in case of Sagar Limited. હજી આમાં વધારે આવી શકે. માની લો કે સાગર લિમિટેડ જે છે એ પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ કરતા હોય, કદાચ આગળના સમમાં આવશે ક્યાં, બરાબર, પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ થતા હોય તો એની જર્નલ એન્ટ્રી આવે, પણ આપણા સમમાં એવું કંઈ છે નહીં. બહુ બેઝિક લેવલનો સમ તમને પૂછવાનો છે એવું સિલેબસમાં લખેલું છે, એટલે આપણે બધા ઇઝી सम्स જ પૂછવાના છે એવી ઉપરથી ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. ઓકે, તો આમ જોવા જાવ તો આજના સિંગલ સેશનમાં જ આખો સમ પૂરો થઈ ગયો. સમ પૂરો થઈ ગયો એટલે થોડાક 4 અકાઉન્ટ મેં તમને હોમવર્કમાં આપી દીધા છે અને એ તમારે આજે ને આજે એ કરી જ નાખવાના છે નેક્સ્ટ સેશન આવે એ પહેલા. બરાબર છે, બધું ભેગું ન કરતા, બરાબર, સાથે સાથે જ આખું તમારું લર્નિંગ થઈ જવું જોઈએ. ઓકે, so we conclude the whole question today. We will have another question. અત્યારથી કહી જ દઉં છું કે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર જે આવશે that will be lecture number 4.5, right? 4.5 નંબરના આપણા સેશનમાં આપણે બુકમાંથી જ ક્વેશ્ચન નંબર 10 લેવાના છીએ. that is on page number 190. On page number 190 we have a question number 10, Jaideep and Sandeep. એ આપણે આપણું જે આવતું સેશન આવે સેશન નંબર 4.5 એમાં એ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છીએ. ઓકે, so till then, see you all, goodbye.